could join in. നമുക്ക് ഒരു ഞായറാഴ്ച കൂടി ദൈവം തന്നല്ലോ, അതിനായി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് Psalms 100 വായിക്കാം. Make a joyful shout to the Lord, all you lands. Serve the Lord with gladness. Come before his presence with singing. Know that the Lord, he is God. It is he who has made us and not we ourselves. We are his people and the sheep of his pasture. Enter into his gates with thanksgiving and into his courts with praise. Be thankful to him and bless his name, for the Lord is good. His mercy is everlasting and his truth endures to all generations. Amen. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. കർത്താവേ, we thank you for this morning that we all could join in. Thank you for the joy that you've given us, for the peace and the love that you've bestowed over us, Lord. We pray that you will speak to us today. The prayers that we bring, let it be a sweet incense to you. The word that we hear, let it bring much fruit in our lives, Lord. And the worship that we give, let it bring you all glory and honor and power and praise. In Jesus' mighty name. Amen and amen. Let's worship the Lord together because he deserves all the worship. We place you on the highest place, for you are the great high priest. We place you high above all else, and we've come to you and worship at your feet. We place you on the highest place, for you are the great high priest. We place you high above all else, and we've come to you and worship at your feet. We place you on the highest place, for you are the great high priest. We place you high above all else, and we've come to you, worship at
அல்லேலூயா என்னை நீரே கண்டீரையா எக்கமெல்லாம் தீர்த்தீரையா நம் தாகத்தோடு வந்த போது ஜீவ தண்ணீர் எனக்கு தந்து தாகமெல்லாம் தீர்த்தீரையா எல்ரோய்க்கு அல்லேலூயா என்னை நீரே கண்டீரையா ஏக்கமெல்லாம் தீர்த்தீரையா என் தாகத்தோடு வந்த போது ஜீவ தண்ணீர் எனக்கு தந்து தாகமெல்லாம் தீர்த்தீரையா யோ ஷாலோம் யோ ஷம்மா யோ ருவா யோ ராஃபா யோ ஷாலோம் யோ ஷம்மா யோ ருவா யோ ராஃபா யெகோவா தேவனுக்கு ஆயிரம் நாமங்கள் எது சொல்லி பாடிடுவேன் என் கர்த்தாவே கர்த்தர் செய்த நன்மைகளாயிரம் கரத்தட்டி பாடிடுவேன் யெகோவா தேவனுக்கு ஆயிரம் நாமங்கள் எது சொல்லி பாடிடுவேன் என் கர்த்தாவே கர்த்தர் செய்த நன்மைகளாயிரம் கரத்தட்டி பாடிடுவேன் எல்ஷடாயும் நீங்க தானே சர்வவல்ல தேவனாக என்னை இன்னும் நடத்துவீங்க எபனேசரும் நீங்க தானே உதவி செய்யும் தேவனாக என்னை இன்னும் தாங்குவீங்க எல்ஷடாயும் நீங்க தானே சர்வவல்ல தேவனாக என்னை இன்னும் நடத்துவீங்க எபனேசரும் நீங்க தானே உதவி செய்யும் தேவனாக என்னை இன்னும் தாங்குவீங்க யோ ஷாலோம் யோ ஷம்மா யோ ருவா யோ ராஃபா யோ ஷாலோம் யோ ஷம்மா யோ ருவா யோ ராஃபா யெகோவா தேவனுக்கு ஆயிரம் நாமங்கள் எது சொல்லி பாடிடுவேன் என் கர்த்தாவே கர்த்தர் செய்த நன்மைகளாயிரம் கரத்தட்டி பாடிடுவேன் யெகோவா தேவனுக்கு ஆயிரம் நாமங்கள் எது சொல்லி பாடிடுவேன் என் கர்த்தாவே கர்த்தர் செய்த நன்மைகளாயிரம் கரத்தட்டி பாடிடுவேன் கரத்தட்டி பாடிடுவேன் கரத்தட்டி பாடிடுவேன் கரத்தட்டி பாடிடுவேன் We thank you for the name of Jesus, the name that we can hold on to, the name that we can call upon. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു കർത്താവേ. We thank you, Father, for the salvation through the name of Jesus, for the power that we receive through the name of Jesus. ഞങ്ങൾ ഇന്ന് പല സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഒരുമിച്ച് ആരാധിക്കും കർത്താവേ. It is this one name that has brought us together. So we choose to lift your name up, Lord Father, above our circumstances, above our situation. യേശുവിന്റെ നാമം മാത്രം. Hallelujah. Thank you, Lord. We worship you, Jesus, Lord. നമുക്ക് ചേർന്ന് പാടാം. യേശുവിന്റെ നാമത്തെ ഉയർത്താം. യേശു യേശു യേശുവാരിലും വലിയവൻ യേശു യേശു യേശുവാരിലും മതിയായവൻ യേശു. നമ്മുടെ വാകളൊക്കെ തുറന്ന് ശബ്ദങ്ങളൊക്കെ ഉയർത്തി നമ്മുടെ ഭവനത്തിൽ ഈ നാമം നിറയട്ടെ. Thank you, Lord. വലിയവൻ യേശു യേശു യേശുവാനിലും മതിയായവൻ. For you are glorious and worthy to be praised, the Lamb upon the throne. And unto you we lift
lift our voice in praise, the Lamb upon the throne. For you are glorious and worthy to be praised, the Lamb upon the throne. And unto you we lift our voice in praise, the Lamb upon the throne. You're the Lamb upon the throne. You're the Lamb upon the throne. You're the Lamb upon the throne. Shalom Church, we are going to take a look at the announcements. We have different meetings spread across the week. From Monday to Saturday, രാവിലെ 7 മണി തൊട്ട് 7:30 വരെ നമുക്ക് ഹാപ്പ് ആൻഡ് ബോൾ മോർണിംഗ് ഡിവോഷൻസ് ഉണ്ട്. For this month, the theme has been Shalom India, where we've been praying for different states of our nation, encouraging everyone to take part in it at 7 o'clock in the morning. Tuesday രാവിലെ 10:30 നമുക്ക് ലേഡീസ് മീറ്റിംഗ് ഉണ്ട് on Zoom, and in the evening we have the King's Daughters meeting for all the young daughters of our church. Wednesday വൈകുന്നേരം 8 മണി തൊട്ട് we have the Bible study on Zoom. Friday morning we have the fasting prayer taking place on Zoom at 10:30. Saturday morning we have the King's Daughters meeting at 10:30, and evening for all the young adults of our church we have Exodus Youth Church at 7. Soon after Sunday service we have a small segment for the children. Children, please note we won't be having a junior church today. And for all the teens of our church, we have the teen service happening on Zoom at 12 on Sunday. ഇതു കൂടാതെ cell groups are active and have been meeting on Zoom. So get in touch if you want to be part of cell group Zoom meeting in your area. Do make time and participate in all the weekly meetings. And if you want to know more or send a prayer request, അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ മീറ്റിംഗ്സിൻ്റെ ലിങ്ക് കിട്ടാനാണെങ്കിൽ സ്ക്രീനിൽ കാണിച്ചേക്കുന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടുക. Get in touch with us and message us on this number. The word says, God loves a cheerful giver. ഒരു പാട്ട് പാടി നമ്മൾ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്ന സമയത്ത് let's give our tithe and offerings. You can sow into the kingdom by giving online. The details of the same are shown on the screen. Let's worship our God together. You are beautiful beyond description, too marvelous for words, too wonderful for comprehension, like nothing ever seen or heard. Who can grasp your infinite wisdom? Who can fathom the depths of your love? You are beautiful beyond description, majesty enthroned about. I stand in awe of you. I stand in awe of you. Holy God, to you all praises due. I stand in awe of you. I stand in awe of you. I stand in awe of you.
description. Too marvelous for words, too wonderful for comprehension, like nothing ever seen or heard. Who can grasp your infinite wisdom? Who can fathom the depth of your love? You are beautiful beyond description, majesty enthroned above. I stand in awe of you. I stand in awe of you. Holy God, to you all praise is due. I stand in awe of you. I stand in awe of you. I stand in awe of you. Holy God, to you all praise is due. I stand in awe of you. Holy God, to you all praise is due. I stand in awe of you. Holy God, to you all praise is due. I stand in awe of you. Hallelujah. Greetings to all of you in the precious name of our Lord and Savior Jesus Christ. ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ സ്നേഹവന്ദനങ്ങൾ. So today we are going to see the supremacy of Christ from the book of Colossians. ഇന്ന് കൊലോസ്യ ലേഖനത്തിൽ നിന്ന് ക്രിസ്തുവിന്റെ സർവാധിപത്യം എന്താണോ അതിനെക്കുറിച്ചാണ് നാം ശ്രദ്ധിക്കാൻ പോകുന്നത്. Supremacy and sufficiency of Christ is the topic of the letter of Paul to Colossians. കൊലോസ്യ ലേഖനത്തിൽ കൂടി നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ക്രിസ്തുവിന്റെ സർവാധിപത്യവും അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മളെ കരുതുന്ന ഒരു ക്രിസ്തുവിനെയുമാണ്. And Paul wrote this letter while he was in prison. താൻ കാരാഗ്രഹത്തിൽ കിടക്കുമ്പോഴാണ് പൗലോസ് ഈ ലേഖനം എഴുതിയത്. He wrote this to deal with the false teaching that is threatening the church in Colossae. കൊലോസ്യ സഭയെ അന്ന് സ്വാധീനിച്ചിരുന്ന തെറ്റായ പഠിപ്പിക്കലുകൾക്കെതിരെയാണ് പൗലോസ് ഈ ലേഖനം എഴുതിയത്. This false teaching was a blend of pagan worship, Jewish legalism, and Christianity. ആ തെറ്റായ പഠിപ്പിക്കലുകൾ അത് ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തിന്റെയും യഹൂദ വിശ്വാസത്തിന്റെയും ഒക്കെ ഒരു കൂടിച്ചേരലായിരുന്നു. അന്യാരാധനകളും അതിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു. There was a mixture in the church with people having faith in Christ plus some other things. ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വാസമുള്ളവരും അതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റ് പലതും കൂടിച്ചേർന്ന ഒരു വിശ്വാസ രീതിയായിരുന്നു So അന്നുണ്ടായിരുന്നത്. whatever the problem was, Apostle Paul focused on the solution, that is a better understanding of Jesus Christ. അതുകൊണ്ട് അന്നത്തെ പ്രശ്നം എന്തായിരുന്നാലും അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് ശ്രദ്ധിച്ചത് ക്രിസ്തുവിനെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് വിശ്വസിക്കണം എന്നുള്ളതായിരുന്നു. Knowing the real Jesus helps us to stay away from the counterfeit. യേശുവിനെ യഥാർത്ഥത്തിൽ മനസ്സിലാക്കിയാൽ തെറ്റായ വഴികളിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുവാൻ അത് സഹായകരമാകും. The early church confession was that Jesus Christ is Lord. ആദിമ സഭയുടെ ഏറ്റുപറച്ചിൽ ഇതായിരുന്നു, യേശു മാത്രം കർത്താവ്. And only through one name, his name, there is salvation. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ കൂടി മാത്രം രക്ഷയുണ്ട് എന്നവർ ഏറ്റുപറഞ്ഞു. And a person is justified or made righteous only through faith in Christ Jesus. ക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസം മൂലമാണ് ഒരുവൻ നീതീകരിക്കപ്പെടുന്നതും. But at that time, എന്നാൽ ആ സമയത്ത് some false teachers, they brought this Gnostic teachings, അന്നത്തെ കാലത്ത് നോസ്റ്റിക് ചിന്താഗതിയുള്ളവർ മുൻപോട്ട് വരുവാനായിട്ടിടയായി. which taught that Jesus was not fully God and not fully man. അവരുടെ പഠിപ്പിക്കൽ ഇങ്ങനായിരുന്നു, യേശു പൂർണ്ണ മനുഷ്യനും പൂർണ്ണ ദൈവവും അല്ല എന്നുള്ളതായിരുന്നു. They taught Jesus lacked in authority and ability
to meet the needs of the people. ജനത്തിന്റെ ആവശ്യത്തെ സന്ധിക്കുവാൻ യേശുവിന് അധികാരം കുറവാണെന്നും യേശുവിന് അതിനുള്ള പ്രാപ്തി ഇല്ല എന്നുമാണ് ഈ നോസ്റ്റിക് പണ്ഡിതന്മാർ So these പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. teachers taught, if you want to receive spiritual fullness, you need to be enlightened through special knowledge and rigorous disciplines. ഈ നോസ്റ്റിക് ചിന്താഗതിക്കാർ അവർ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണത പ്രാപിക്കണമെങ്കിൽ പ്രത്യേക അറിവ് നിങ്ങൾ സമ്പാദിക്കണം, അതിനുവേണ്ടി ഒത്തിരി ക്രിയകളിൽ നിങ്ങൾ That വ്യാപൃതരാകണമെന്നാണ്. means they thought that you need to do something more to receive the fullness. അതിനർത്ഥം നിങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണത ലഭിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തോ കൂടുതൽ അറിയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. Faith in Christ is not enough. That's what they thought. അവര് പഠിപ്പിച്ചത് ഇങ്ങനെയാണ്, ക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസം അത് പോരാ, അത് പര്യാപ്തമല്ല So എന്നുള്ളതായിരുന്നു. Apostle Paul wrote this letter to expose this heresy. ഈ തെറ്റായ പഠിപ്പിക്കലുകളെ അത് ജനത്തിന് മുൻപാകെ തുറന്ന് കാട്ടുവാനാണ് അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് ഈ ലേഖനം So എഴുതിയത്. here Paul is writing, who is Jesus Christ. ഇവിടെ യേശു ആരാണെന്നാണ് അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് വെളിപ്പെടുത്തുന്നത്. Church, we don't need a special knowledge or rigorous discipline to follow Christ. സഭയെ യേശുവിനെ അനുഗമിക്കുവാനായിട്ട് നമുക്കൊരു പ്രത്യേക ജ്ഞാനമോ പ്രത്യേക പരിശീലനമോ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. Bible is very simple. വചനം വളരെ ലളിതമാണ്. Amen. ആമേൻ. Christianity is not a religion, it is a way of life. അതൊരു ക്രിസ്തീയ മതമല്ല, പകരം അതൊരു മാർഗമാണ്. You just need a spiritual knowledge and spiritual discipline. നമുക്ക് വേണ്ടിയത് ആത്മീകമായ അച്ചടക്കമാണ്, ആത്മീകമായ അറിവാണ്. Amen. ആമേൻ. The true knowledge is enough. യഥാർത്ഥ സത്യം അത് മാത്രം നമുക്ക് മതി. What is the true knowledge? എന്താണ് യഥാർത്ഥ അറിവ്? That Jesus Christ is the Lord and Savior. യേശു രക്ഷകനാണ്, യേശു കർത്താവാണെന്നുള്ളതാണ്. We need to confess Him and make Him our Lord. കർത്താവിനെ ഏറ്റുപറഞ്ഞ് നമ്മുടെ കർത്താവായി നാം സ്വീകരിക്കണം. We need to deny ourselves and take up the cross and follow Him. തന്നെത്താൻ ത്യജിച്ച് ക്രൂശ് എടുത്ത് യേശുവിനെ നാം പിൻഗമിക്കണം. Deny ourselves means we deny our own ways. നമ്മളെ തന്നെ ത്യജിക്കണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മാർഗങ്ങളെ, നമ്മുടെ സ്വന്തം വഴികളെയാണ് നാം Speaks ത്യജിക്കേണ്ടത്. to us about repentance. അത് കാണിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഏറ്റുപറച്ചിലാണ്, നമ്മുടെ മനം തിരിവാണ്. Repentance from every dead works. എല്ലാ മരിച്ച അവസ്ഥയിൽ നിന്നും ഒരു മാനസാന്തരം നമുക്ക് And then അനിവാര്യമാണ്. follow Jesus. അതിനുശേഷം യേശുവിനെ അനുഗമിക്കുക. Hallelujah. Hallelujah. And observing His commandments. അവന്റെ കൽപ്പനകളെ നാം പാലിക്കുക. And we do that not by our own strength, but by the power of the Holy Spirit. നാം ഇത് ചെയ്യുന്നത് സ്വന്തം കഴിവ് കൊണ്ടോ സ്വന്തം ശക്തി കൊണ്ടല്ല, പകരം പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട്. Amen. ആമേൻ. And the disciplines, the spiritual discipline God has given us, they are very simple spiritual disciplines. കർത്താവ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ആത്മീയ അച്ചടക്കങ്ങൾ അത് വളരെ ലളിതമാണ്. Those who believe in Jesus, they need to be baptized, യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർ അവർ ജലസ്നാനം എടുക്കണം, filled with the Holy Spirit. അവർ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറയപ്പെടണം. You pray and read God's word, അങ്ങനെയെങ്കിൽ നാം പ്രാർത്ഥിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ വചനം വായിക്കണം, follow or obey His commandments, കർത്താവിന്റെ കൽപ്പനകളെ പാലിക്കണം, have fellowship with the like-minded people, the believers in Yeshua, കർത്താവിനെ വിശ്വസിക്കുന്ന വിശ്വാസികളുമായി ഏക മനസ്സുള്ളവരുമായിട്ട് നമ്മൾ കൂട്ടായ്മ ആചരിക്കണം, and worship God in spirit and in truth. കർത്താവിനെ ആത്മാവിലും സത്യത്തിലും ആരാധിക്കണം. This is very simple spiritual discipline. വളരെ ലളിതമായ ആത്മീയ അച്ചടക്കമാണ്. You don't need special knowledge or rigorous discipline. അതിനുവേണ്ടി പ്രത്യേക ജ്ഞാനമോ പ്രത്യേക പരിശീലനങ്ങളോ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. Religion says you do that or do this or give. മതം പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഇത് ചെയ്യണം, നിങ്ങൾ അത് ചെയ്യണം, നിങ്ങൾ ഇതിനു വേണ്ടി കൊടുക്കണം. Amen. Amen. But Bible never say that. എന്നാൽ ബൈബിൾ അങ്ങനെയല്ല പഠിപ്പിക്കുന്നത്. You just need to believe in the Lord Jesus Christ. നിങ്ങൾ യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുക മാത്രം വേണ്ടു. Amen. Amen. You don't need to do anything for salvation. Jesus did everything for us. നിങ്ങളുടെ രക്ഷ പ്രാപിക്കുവാനായി പ്രത്യേകമായി ഒന്നും ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടില്ല. സകലവും യേശു നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു. We just need to believe and follow Him. നാം ചെയ്യേണ്ടത് എത്രമാത്രം അവനെ വിശ്വസിച്ച് അവനെ അനുഗമിക്കുക. It is your faith in Christ Jesus and your obedience to God's word that bring God's favor, not your good works. പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണമേ, ക്രിസ്തുവിലുള്ള നമ്മുടെ വിശ്വാസമാണ്, അവന്റെ വചനത്തെ നമ്മൾ അനുസരിക്കുന്നതാണ് അവന്റെ പ്രസാദം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നേടിത്തരുന്നത്, നമ്മുടെ സൽപ്രവർത്തികളല്ല. Shall we say an amen to that? അതിനൊരു ആമേൻ പറയാമോ? Hallelujah. ആമേൻ. So first here today we are going to see the supremacy of Christ in who He is. ഒന്നാമതായി നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ക്രിസ്തുവിന്റെ സർവാധിപത്യമാണ്. ക്രിസ്തു ആരാണെന്നുള്ളതാണ്. Colossians chapter 1 verse 15 says like that. കൊലോസ്യ ലേഖനം 1-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 15-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ He is പറയുന്നു, the image of the invisible God. അവൻ അദൃശ്യനായ ദൈവത്തിന്റെ പ്രതിമയാണ്. We see here the
deity of Christ, നാം ഇവിടെ ക്രിസ്തുവിന്റെ ദൈവത്വത്തെയാണ് കാണുന്നത്. His divine status, His divine nature and quality. ക്രിസ്തുവിന്റെ ആ ദൈവികമാകുന്ന പ്രകൃതി, ആ ദൈവികമാകുന്ന സ്വഭാവം എന്താണോ അതാണ് നമുക്ക് മുൻപിൽ This is വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. the foundational doctrine of Christianity. ഇത് ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തിന്റെ പ്രധാന അടിത്തറയാണ്. We worship Jesus Christ of Nazareth. We worship Him as our God. നസറേനായ യേശുവിനെ നാം ദൈവം എന്ന രീതിയിലാണ് ആരാധിക്കുന്നത്. Amen. ആമേൻ. We believe in the deity of Christ. ക്രിസ്തുവിന്റെ ദൈവത്വത്തിൽ നാം വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്. Our Christian faith contains many doctrinal concepts. ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തിൽ അനേക ഉപദേശപരമാകുന്ന അടിത്തറകളുണ്ട്. In the whole 66 books, we have many doctrinal concepts. ബൈബിളിലെ 66 പുസ്തകങ്ങളിലും ഉപദേശകരമാകുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പ്രാപിക്കാനായിട്ടുണ്ട്. But the doctrine of deity of Christ is the most important doctrine in the Bible. എന്നാൽ ബൈബിളിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഉപദേശങ്ങളിലൊന്നാണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ ദൈവത്വം. That Jesus Christ of Nazareth is our God. നസ്രേനായ യേശു നമ്മുടെ ദൈവമാണ്. Is God in the flesh. അവൻ ജഡത്തിൽ വന്ന ദൈവം തന്നെയാണ്. Amen. ആമേൻ. Here we begins our personal relationship or salvation when you acknowledge this. നാം ഈ ഒരു കാര്യം നാം അംഗീകരിക്കുമ്പോഴാണ്, ക്രിസ്തുവിന്റെ ദൈവത്വത്തെ അംഗീകരിക്കുമ്പോഴാണ് ആ ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തെ ആരംഭിക്കുന്നത്. Amen. Amen. When you recognize who He is, and when you declare from your heart and confess from your heart who He is, ക്രിസ്തു ആരാണെന്ന് നാം അംഗീകരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് അത് ഏറ്റുപറയുമ്പോൾ we become born again. We are saved people. നാം വീണ്ടും ജന്മം പ്രാപിക്കുകയാണ്, നാം രക്ഷിക്കപ്പെടുകയാണ്. Amen. Amen. That's the greatest confession a person can make. അതാണ് ഒരു മനുഷ്യന് പറയാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഏറ്റുപറച്ചിൽ. We all had this privilege to confess Jesus Christ as our Lord and Savior. നമ്മുടെ കർത്താവും നമ്മുടെ രക്ഷിതാവുമായി യേശുവിനെ ഏറ്റുപറയുവാൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഭാഗ്യം ലഭിച്ചു. Hallelujah. Hallelujah. What a privilege. അത് എത്ര ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു Clap പദവിയാണ്. our hands and give glory to നമ്മുടെ Jesus. കരങ്ങൾ അടിച്ച് ദൈവത്തിന് നമുക്ക് മഹത്വം കൊടുക്കാം. If anyone who have never made this confession, make Jesus your Lord and Savior today. യേശുവിനെ കർത്താവും രക്ഷിതാവുമായി ആരെങ്കിലും സ്വീകരിക്കാത്തവരായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നിങ്ങളോട് ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുകയാണ്, ഇന്ന് തന്നെ യേശുവിനെ നിങ്ങളുടെ കർത്താവും രക്ഷിതാവുമായി സ്വീകരിക്കുക. I will give you an opportunity at the end of the service. ഈ സർവീസ് തീരുമ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അതിനുവേണ്ടി ഒരു അവസരം ഒരുക്കുന്നു. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. All the world religions are based on this concept that Jesus is not God. ലോകത്തിലെ എല്ലാ മതങ്ങളും നിലനിൽക്കുന്നത് തന്നെ യേശു ദൈവമല്ല എന്നുള്ള വസ്തുതയെ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ്. They all teach it. അവരെല്ലാവരും അത് പഠിപ്പിക്കുന്നു. One religion says that Jesus Christ is a great prophet, but he is not the Son of God. ഒരു മതം പഠിപ്പിക്കുന്നത് യേശു വലിയൊരു പ്രവാചകനാണ്, പക്ഷേ ദൈവത്തിന്റെ പുത്രനല്ല. They say he didn't die on the cross. അവര് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്, യേശു ക്രൂശിൽ മരിച്ചില്ല എന്നുള്ളതാണ്. And Jehovah Witness, they deny that Jesus Christ is God. യഹോവ സാക്ഷികൾ അവര് യേശുവിന്റെ ദൈവത്വത്തെ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. They say he is a created thing. അവര് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്, യേശു ഒരു സൃഷ്ടിയാണ്. Therefore they deny the deity of Jesus. അതുകൊണ്ട് യേശുവിന്റെ ദൈവത്വത്തെ അവർ എതിർക്കുകയാണ്. And atheists like Voltaire and others, they deny the deity of Christ with mockery. വോൾട്ടേറിനെ പോലെയുള്ള നിരീശ്വരവാദികൾ അവർ ക്രിസ്തുവിന്റെ ദൈവത്വത്തെ അവർ കളിയാക്കുകയാണ്. But look at what Bible says. എന്നാൽ ബൈബിൾ എന്താണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മൾ In ശ്രദ്ധിക്കണം. Colossians chapter 2 verse 9 says, കൊലോസ്യ ലേഖനം 2-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 9-ാം വാക്യം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, for in Jesus the whole fullness of deity, the divine nature, dwells in a bodily form. അവിടെ 9-ാം വാക്യം ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്, ക്രിസ്തുവിലല്ലോ ദൈവത്തിന്റെ സർവ്വ സമ്പൂർണതയും ദേഹരൂപമായി ക്രിസ്തുവിന്റെ ദൈവത്വം വസിക്കുന്നത്. Hallelujah. Hallelujah. Can we shout hallelujah? Hallelujah. Amen. Amen. You can go to church, sing songs and give offerings, but if you don't have a relationship, a daily relationship with Christ, He is not supreme in your life. അതെ, നമുക്ക് സഭയിൽ പോകാൻ കഴിയും, പാട്ട് പാടാൻ കഴിയും, ഓഫറിംഗ് കൊടുക്കാൻ കഴിയും, എന്നാൽ ക്രിസ്തുവിനുമായിട്ട് നമുക്കൊരു ബന്ധമില്ല എങ്കിൽ, എല്ലാ ദിവസവും ഒരു ബന്ധം നമുക്ക് ക്രിസ്തുവുമായിട്ടില്ല എങ്കിൽ അവൻ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സർവാധിപത്യം ഉള്ളവനല്ല. Your relationship with Christ is the most important thing. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ക്രിസ്തുവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധമാണ് ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമുള്ളത്. You know, religion will tell people or teach people many things, but not relationship. മതം പല കാര്യങ്ങളും മനുഷ്യരെ പഠിപ്പിക്കാറുണ്ട്, എന്നാൽ ആ ബന്ധം, കർത്താവുമായിട്ടൊരു ബന്ധം ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് മതം പഠിപ്പിക്കാറില്ല. They tell the teachings of certain people, but not about having
a relationship with that person. മതങ്ങൾ പലപ്പോഴും ചില വ്യക്തികളെ കുറിച്ച് അവരുടെ ഉപദേശങ്ങളെയൊക്കെ പഠിപ്പിക്കാറുണ്ട്, എന്നാൽ ഒരു ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഒരു മതവും പഠിപ്പിക്കാറില്ല. അവരുമായിട്ട് ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിനെ കുറിച്ച് മതം പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല. ആമേൻ. ആമേൻ. Gospel of Jesus Christ is about relationship with God through Jesus Christ. ആ യേശുവിന്റെ സുവിശേഷം എന്ന് പറയുന്നത് യേശുവുമായിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ്. You have a relationship because Jesus is alive. നമുക്കൊരു ബന്ധമുള്ളതിന് കാരണം യേശു ജീവിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ്. You cannot have a relationship with a dead person. ഒരു മരിച്ച ഒരാളുമായി ഒരിക്കലും നമുക്ക് ബന്ധപ്പെടുവാനോ ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുവാനോ കഴിയില്ല. Jesus is alive. യേശു ജീവിക്കുന്നു. We worship him. നാം അവനെയാണ് We ആരാധിക്കുന്നത്. pray to him. നാം കർത്താവിനോടാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. He hears our prayer അവൻ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ കേൾക്കുന്നു. and he answers us. അവൻ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് മറുപടി He is തരുന്നു. a very present help for us in the time of trouble. നമ്മുടെ പ്രയാസ ഘട്ടങ്ങളിൽ അവൻ നമുക്ക് ഏറ്റവും അടുത്ത He സഹായകനാണ്. is the good shepherd, അവൻ നല്ല ഇടയനാണ്, chief shepherd, പ്രധാന and ഇടയനാണ്, the great shepherd of our souls. നമ്മുടെ പ്രാണന്റെ ശ്രേഷ്ഠ ഇടയൻ Oh, കൂടിയാണ്. we love him. നമ്മൾ Hallelujah. കർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നു. Amen. ആമേൻ. So Christianity is about our continuing relationship with Jesus Christ. ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് തുടർമാനമായി തുടരുന്ന യേശുവുമായിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധമാണ്. By getting to know this Jesus through this word of God, ഈ ദൈവവചനത്തിൽ കൂടി നാം യേശുവിനെ നിരന്തരം അറിയുകയാണ്. and also to become like him. അത് മാത്രമല്ല യേശുവിനെ പോലെ ആകുന്നതുമാണ്. From Colossians chapter 1 verse 15 to 18, we are going to see 5 things. കൊലോസ്യ ലേഖനം 1-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 15 മുതൽ 18 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ 5 കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാൻ പോകുകയാണ്. Amen. ആമേൻ. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. In these 4 verses, Apostle Paul presents to us Jesus Christ in his relation to God, ഈ 4 വാക്യങ്ങളിൽ കൂടി അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് നമുക്ക് വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് യേശുവിന് ദൈവത്തോടുള്ള ബന്ധമാണ്. and his relation to the universe, പ്രകൃതിയോടുള്ള യേശുവിന്റെ ബന്ധം എങ്ങനെയാണ്, and his relation to the unseen world or realm, ആ കാണാൻ കഴിയാത്ത അദൃശ്യമാകുന്ന ലോകത്തോട് യേശു എങ്ങനെ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, and his relation to the church and everything else. സഭയോടും മറ്റ് പലതിനോടുമുള്ള യേശുവിന്റെ ബന്ധം എങ്ങനെയാണെന്ന് 4 things. 4 Amen. കാര്യങ്ങൾ. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. First of all, we will look into his relation to God. ഒന്നാമതായി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ദൈവവുമായിട്ടുള്ള യേശുവിന്റെ ബന്ധം That's എങ്ങനെയാണെന്നാണ്. what verse 15 says, the image of the invisible God. 15-ാം വാക്യം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, അദൃശ്യനായ ദൈവത്തിന്റെ പ്രതിമയാണ് ക്രിസ്തു. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Some say he is less than God, or one of many gods, or a created being, or an angel, or a good teacher, or a good prophet. No, he's not that. Amen. ചിലർ പറയാറുണ്ട് ദൈവത്തെക്കാട്ടിലും അല്പം ചെറുതാണ്, അവനൊരു സൃഷ്ടിയാണ്, അവനൊരു ഒരുപക്ഷെ ഒരു ഉന്നതനായ ഒരു ദൂതനാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു അധ്യാപകനാണ്, പ്രവാചകനാണ്. അല്ലല്ല, അതൊന്നുമല്ല യേശു. We will look into the word of God. Let the Bible speak for itself. നമുക്ക് ദൈവവചനത്തിലേക്ക് നോക്കാം, വചനം തന്നെ നമുക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തരട്ടെ എന്താണെന്ന്. Verse 15, he is the image of the invisible God. അദൃശ്യനായ ദൈവത്തിന്റെ പ്രതിമയാണ് ക്രിസ്തു എന്ന് 15-ാം വാക്യം പറയും. Amplified version says he is the visible representation of the invisible God. ആംപ്ലിഫൈഡ് വേർഷനിൽ ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്, അദൃശ്യനായ ദൈവത്തിന്റെ ദൃശ്യമായ ആവിഷ്കാരമാണ് യേശു. That means it's the exact revelation and representation of God. അതിനർത്ഥം ദൈവം ആരാണോ എന്താണോ അതിന്റെ അതേപടിയുള്ള വെളിപ്പെടുത്തലാണ് യേശു. In Exodus chapter 33 verse 20 says, പുറപ്പാട് പുസ്തകം 33:20 ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, God said, you cannot look upon me and live. കർത്താവ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, നിനക്ക് എന്റെ മുഖം കാണാൻ കഴിയില്ല, കണ്ടിട്ട് നിനക്ക് ജീവിച്ചിരിക്കാൻ കഴിയില്ല. John chapter 1 verse 18 says, nobody has ever seen God. യോഹന്നാൻ 1:18 ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, ആരും ഒരു നാളും ദൈവത്തെ കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന്. God is invisible, but God has been made visible in the person of the Son, Jesus Christ. ദൈവം അദൃശ്യനാണ്, എന്നാൽ തന്റെ പുത്രനായ യേശുവിൽ കൂടി ആ അദൃശ്യനായ ദൈവം ദൃശ്യമായി വരികയാണ്. One day the disciple of Jesus, Philip, he told Jesus, show us the Father and we will be satisfied. ഒരിക്കൽ തന്റെ ശിഷ്യനായ ഫിലിപ്പോസ് യേശുവിനോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, കർത്താവേ, പിതാവിനെ ഞങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരണം, അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് സംതൃപ്തരാകും. We see that in John chapter 14. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 14-ാം അധ്യായത്തിലാണ് നമ്മളത് കാണുന്നത്. And Jesus replied to him like this, യേശു തന്നോട് ഇങ്ങനെയാണ് മറുപടി പറഞ്ഞത്, Philip, if you have seen me, you have seen the Father. ഫിലിപ്പോസേ, നീ എന്നെ കണ്ടിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ പിതാവിനെ നീ കണ്ടിരിക്കുന്നു. Jesus revealed God to us.
ദൈവത്തെ നമ്മളോട് വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് യേശുവാണ്. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. He revealed to us as God, our healer. നമ്മുടെ സൗഖ്യദായകനായിട്ട് ദൈവത്തെ യേശു നമുക്ക് കാണിച്ചു തരികയാണ്. Look at the gospel. Jesus healing many people. Everyone who came to him, he healed them. യേശു സുവിശേഷങ്ങളിലുടനീളം നമ്മൾ കാണുന്നു തന്റെ അടുക്കൽ ആരൊക്കെ കടന്നു വരുന്നോ അവരെയൊക്കെ യേശു സൗഖ്യമാക്കുന്നതായി. He's revealing God as the healer. ദൈവത്തെ ഒരു സൗഖ്യദായകനായിട്ട് യേശു നമുക്ക് കാണിച്ചു തരികയാണ്. All those who came to him, he forgave the sins. തന്റെ അടുക്കൽ ആരൊക്കെ കടന്നു വന്നോ അവരൊക്കെ പാപങ്ങളെ യേശു ക്ഷമിച്ചു. He is revealing as God the forgiver. ക്ഷമിക്കുന്ന ഒരു ദൈവത്തെ യേശു നമുക്ക് കാണിച്ചു തരികയാണ്. Amen. Amen. When he multiplied the 5 loaves of bread and 2 fish and fed 5,000 people, താൻ 5 അപ്പവും 2 മീനും കൊണ്ട് 5000-ലധികം പേരെ പോഷിപ്പിച്ചപ്പോൾ he was revealing that he was that great provider who fed their forefathers in the wilderness. തന്റെ പൂർവ്വ പിതാക്കന്മാരെ ആ ദൈവം ആ മരുഭൂമിയിൽ എങ്ങനെയാണോ കരുതിയതെന്ന് യേശു നമുക്ക് കാണിച്ചു തരികയാണ്. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. It was he who provided for them, to the fathers. ആ പൂർവ്വ പിതാക്കന്മാർക്ക് ദൈവമാണ് കരുതിയതെന്ന്, ദൈവമാണ് സകലവും നൽകിയതെന്ന് യേശു കാണിച്ചു തരികയാണ്. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. In 1 Corinthians chapter 10, 1 കൊരിന്ത്യർ 10-ാം അധ്യായത്തിൽ verse 1 to 4, Apostle Paul was reminding the church, mainly the Jewish believers, അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് ആ സഭയെ ഓർപ്പിക്കുകയായിരുന്നു, പ്രത്യേകിച്ച് ആ യഹൂദ വിശ്വാസികളെ ഓർപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. he was telling them, don't forget that your fathers ate and drank the same spiritual food and drank the same spiritual drink that was following. They were following a spiritual rock, and that rock was Christ. അവരോട് ഇങ്ങനെ പൗലോസ് അപ്പോസ്തലൻ ഓർപ്പിക്കുകയായിരുന്നു, എല്ലാവരും ഒരേ ആത്മീയ പാനം കുടിച്ചു, അവരെ അനുഗമിച്ച ആത്മീക പാറയിൽ നിന്നല്ലോ അവർ കുടിച്ചത്, ആ പാറ ക്രിസ്തുവാണെന്ന് അവർ അവിടെ പറയുകയായിരുന്നു. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. In the book of Daniel, we see 3 Hebrew brothers, Shadrach, Meshach and Abednego. ദാനിയേൽ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകത്തിൽ നമ്മൾ 3 യഹൂദന്മാരായ ബാലകന്മാരെ കാണുകയാണ്, ശദ്രക്, മേശക്, അബേദ്നെഗോ. They were put into fire by the king Nebuchadnezzar because of their faith in God. ദൈവത്തിൽ അവർ വിശ്വസിച്ചത് കാരണം നെബൂഖദ്നേസർ രാജാവ് ഈ 3 പേരെയും തീയിലേക്ക് ഇടുവാനായിട്ട് കൽപ്പിച്ചു. And the king saw that there were 4 people, not just 3. He put only 3 people, but he saw 4 people walking in the midst of the fire and not hurt. And he said, the form of the 4th one is like the Son of God. ആ രാജാവ് ആ തീയിലേക്ക് 3 പേരെ വലിച്ചെറിഞ്ഞു. എന്നാൽ 4മതായ ഒരാളെ കണ്ടപ്പോൾ രാജാവ് ഇങ്ങനെ പറയുവാനായിട്ടിടയായി, ഒരു ദൈവപുത്രന് സമാനമായ ഒരുവനാണല്ലോ ആ 4മൻ എന്ന് രാജാവ് പറയുന്നതായി നാം കാണുന്നു. This was the pre-incarnate appearance of Jesus. ആ പഴയ നിയമത്തിൽ യേശു ദൈവത്തെ തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ആ വെളിപ്പെടുത്തലാണ് നാം അവിടെ കണ്ടത്. We see Christ in every book of the Bible. ബൈബിളിലെ ഓരോ പുസ്തകങ്ങളും നാം അവിടെ ക്രിസ്തുവിനെ കാണുന്നു. Jesus Christ is the same yesterday, today and forever. യേശു ഇന്നലെയും ഇന്നും എന്നും അനന്യനാണ്. He was the one who was and is to come. ആയിരുന്നവനും ആയിരിക്കുന്നവനും ആകുന്നവനും യേശു തന്നെയാണ്. Hallelujah. Hallelujah. Shall we worship him? നമുക്ക് കർത്താവിനെ ആരാധിക്കാം. Praise to Jesus. കർത്താവിന് Hallelujah. നമുക്ക് സ്തോത്രം കരേറ്റാം. Amen. ആമേൻ. Colossians chapter 2 verse 3, it says like this. കൊലോസ്യ ലേഖനം 2-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 3-ാം വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ It's പറയുന്നു, telling about Christ, ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. in whom are hidden all the treasures of wisdom and knowledge. അവനിലല്ലോ ജ്ഞാനത്തിന്റെയും പരിജ്ഞാനത്തിന്റെയും നിക്ഷേപങ്ങളൊക്കെയും ഗുപ്തമായിട്ടിരിക്കുന്നത്. Amen. ആമേൻ. Jesus Christ is the treasury of divine wisdom. ക്രിസ്തു ആ സകല ജ്ഞാനത്തിന്റെയും ആ ഗുപ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു നിക്ഷേപമാണ്. He gives us complete insight into the ways and into the purposes of God. ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതികളിലേക്കും ദൈവം ആരാണെന്നുമുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു വെളിപ്പെടുത്തൽ യേശു നമുക്ക് നൽകുകയാണ്. If you want to know God's will, ദൈവത്തിന്റെ ഹിതം അറിയണമെങ്കിൽ just ask him. നാം യേശുവിനോട് ചോദിക്കുക മാത്രമേ. He knows your future. നമ്മുടെ ഭാവി അവന് നന്നായിട്ട് He അറിയാം. knows everything, അവന് സകലവും അറിയാം. inside out. അകവും പുറവും എല്ലാം He is നന്നായിട്ട് the അറിയാം. all-knowing God. സകലവും അറിയുന്നവനാണ് നമ്മുടെ ദൈവം. Hallelujah. Hallelujah. All the spiritual knowledge and enlightenment is in him. എല്ലാ ആത്മീക അറിവും എല്ലാ ആത്മീക പ്രകാശനവും ആ ക്രിസ്തുവിലുണ്ട്. They are stored up and lie hidden
in Christ. അതെല്ലാം ക്രിസ്തുവിൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്, ക്രിസ്തുവിൽ മറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. Amen. ആമേൻ. The same Colossians chapter 2 verse 9 says like that. അതേ കൊലോസ്യ ലേഖനം 2-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 9-ാം വാക്യം ഇങ്ങനെ We പറയുന്നു. read that before. നമ്മളത് മുൻപേ വായിച്ചു. For in him dwells all the fullness of the Godhead in the bodily form. അവനിലല്ലോ ദൈവത്തിന്റെ സർവ്വസമ്പൂർണതയും ദേഹരൂപമായി വസിക്കുന്നത്. So he manifests the complete expression of the divine nature. അതുകൊണ്ട് ഓർക്കണമേ, ആ ദൈവിക സ്വഭാവത്തെ ക്രിസ്തു വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ്. He is totally God ദൈവം യേശു പൂർണ്ണമായ ദൈവമാണ്. and is the fullness of God. അവൻ ദൈവത്തിന്റെ പൂർണ്ണതയുമാണ്. Like John 1:14 says, he was full of grace and truth. യോഹന്നാൻ 1:14 ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, അവൻ പൂർണ്ണതയുള്ളവനായിരുന്നു, അവൻ സത്യവും കൃപയും നിറഞ്ഞവനായിരുന്നു. Amen. ആമേൻ. And out of his fullness we receive grace. അവന്റെ പൂർണ്ണതയിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് കൃപ ലഭിക്കുന്നത്. Amen. Grace upon grace. കൃപമേൽ കൃപ നാം പ്രാപിക്കുന്നു. Hallelujah. Hallelujah. And his grace is sufficient for us. അവന്റെ Amen. കൃപ നമുക്ക് മതി. Hallelujah. Hallelujah. There isn't anything lacking in Christ. ക്രിസ്തുവിൽ ഒന്നിനും കുറവില്ല. There is no absence of any attribute. കർത്താവിന് ഒരു സ്വഭാവ ഗുണവും ഇല്ലാതില്ല. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. He is the fullness of God. ദൈവത്തിന്റെ സമ്പൂർണതയാണ് ക്രിസ്തു. Amen. ആമേൻ. Hallelujah. So dear church, അതുകൊണ്ട് പ്രിയ ദൈവസഭയെ, we don't need to go anywhere for wisdom. നമ്മൾ മറ്റെങ്ങും ജ്ഞാനം അന്വേഷിച്ച് ഓടേണ്ടതായിട്ടില്ല. Hallelujah. For knowledge, wisdom, God's will, it is there in Christ. ജ്ഞാനമോ അറിവോ ദൈവഹിതമോ അറിയണമെങ്കിൽ അതെല്ലാം ക്രിസ്തുവിൽ He തന്നെയുണ്ട്. knows everything. അവന് സകലവും അറിയാം. What course you should take, he knows it. നിങ്ങൾ ഏത് കോഴ്സാണ് എടുക്കേണ്ടതെന്ന് ക്രിസ്തുവിന് നന്നായിട്ട് അറിയാം. Just ask him. അവരോട് ചോദിക്കുക മാത്രം വേണ്ടൂ. Amen. ആമേൻ. What we need, he knows. നമുക്ക് എന്താണോ ആവശ്യം അത് കർത്താവിന് അറിയാം. He provides. അവൻ നമുക്ക് വേണ്ടി കരുതും. He cares for us. അവൻ നമ്മളെ കരുതുന്നവനാണ്. He's the same God who led Abraham, Isaac, Jacob, Moses, Daniel, and all the great men and women of the Bible. അബ്രഹാമിനെയും ഇസഹാക്കിനെയും യാക്കോബിനെയും മോശയും ദാനിയേലിനെയും ബൈബിളിൽ കാണുന്ന എല്ലാ ഭക്തരെയും നയിച്ചവൻ ഇതേ കർത്താവ് തന്നെയാണ്. And we are created in his image. തന്റെ സാദൃശ്യത്തിലാണ് ദൈവം നമ്മളെ But സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്. he is God's image. അവനോ ആ ദൈവത്തിന്റെ സാദൃശ്യമുള്ളവനാണ്. We are created in his image. നാം അവന്റെ സാദൃശ്യത്തിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടവരാണ്. But he is God's image. എന്നാൽ ക്രിസ്തു ദൈവത്തിന്റെ സാദൃശ്യത്തിൽ. That's the big difference. അതാണ് Amen. ഏറ്റവും വലിയ So we വ്യത്യാസം. don't need to worry. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഭാരപ്പെടേണ്ട. He will take care of us. അവൻ നമ്മുടെ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളെയും നടത്തി തരും. Our future is safe and secure in the hands of Jesus. യേശുവിന്റെ കരങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ഭാവി അത് സുരക്ഷിതമാണ്. Can I hear a good amen to that? അതിന് നല്ലൊരു ആമേൻ പറയാൻ കഴിയും. So we will look into the next part of this verse, Jesus Christ's relation to universe. പ്രപഞ്ചവുമായിട്ടുള്ള യേശുവിന്റെ ബന്ധം എന്താണെന്ന്. He is the firstborn of all creation. സകല സൃഷ്ടികളിലും ആദ്യജാതനാണ് യേശു. It is a title that refers to his exalted position. യേശുവിന്റെ ആ സ്ഥാനത്തെ, ആ ഉന്നതമായ സ്ഥാനത്തെ കാണിക്കുന്ന ഒരു നിർവചനമാണിത്. It is not the timing about his physical birth. യേശുവിന്റെ ജനനത്തിന്റെ സമയമല്ല ഈ വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത്. You know, among the Jewish people, the firstborn son inherited the leadership of the family. യഹൂദന്മാരെ സംബന്ധിച്ച് ആദ്യജാതനാണ് എപ്പോഴും ആ കുടുംബത്തിലെ അവകാശങ്ങൾ ലഭ്യമാകുന്നത്. So firstborn means his position, his right to rule. അതുകൊണ്ട് ആദ്യജാതൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് തന്റെ സ്ഥാനത്തെയാണ് കാണിക്കുന്നത്, വാഴുവാനുള്ള തന്റെ അധികാരത്തെയാണ് The കാണിക്കുന്നത്. one who is in authority with the rights of the inheritance. അവകാശം പ്രാപിച്ച, ആ അധികാരം പ്രാപിച്ച, വാഴുവാൻ പ്രാപ്തനാണ് യേശു എന്ന് He കാണിക്കുന്നത്. is not a created one. യേശു സൃഷ്ടിയല്ല എന്ന് ഓർക്കണം. Remember, Jesus said in John 8:58, യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 8:58 യേശു ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു. he told the Jewish people, before Abraham, I was there. ആ യഹൂദന്മാരോട് യേശു ഇങ്ങനെ പറയാനിടയായി, അബ്രഹാമിന് മുൻപ് ഞാനുണ്ട് എന്ന്. Amen. Amen. Before Abraham, I am. അബ്രഹാമിന് മുൻപ് ഞാൻ ഉള്ളവനാണ്. That's what Jesus said. അതാണ് യേശു പറഞ്ഞത്. That means he was without beginning. അതിനർത്ഥം ആരംഭം ഉള്ളവനല്ല യേശു. He is the ever present one. അവൻ എന്നും നിലനിന്നവനാണ്. Hallelujah. Hallelujah. So here Jesus is the firstborn over all. ഇതിനർത്ഥം സകലത്തിന്റെ മേലും സകലരുടെ മേലും ആദ്യജാതനാണ് യേശു. Means he is the inheritor of all creation. അതിനർത്ഥം എല്ലാ സൃഷ്ടിയിലും ആദ്യജാതനാണ്, എല്ലാറ്റിന്റെയും അവകാശം തനിക്കുണ്ട്. He is the heir of all creation. എല്ലാ സൃഷ്ടിയുടെയും അവകാശി താനാണ്.
is the heir of everything. എല്ലാത്തിന്റെയും അവകാശി യേശുവാണ്. Hebrews chapter 1 verse 1 and 2 says like that. എബ്രായ ലേഖനം 1-ാം അധ്യായം 1-2 ഇങ്ങനെ പറയുന്നു. God at various times and in various ways spoke in the time past to the fathers by the prophets, as in the last days spoken to us by his Son, whom he has appointed heir of all things, through whom he also made the worlds. ദൈവം പണ്ട് ഭാഗമായിട്ടും വിവിധമായിട്ടും പ്രവാചകന്മാർ മുഖാന്തരം പിതാക്കന്മാരോട് അരുളി ചെയ്തിട്ട് ഈ അന്ത്യകാലത്ത് പുത്രൻ മുഖാന്തരം നമ്മളോട് അരുളി ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അവനെ താൻ സകലത്തിനും അവകാശിയായി വെച്ചു. അവൻ മുഖാന്തരം ലോകത്തെ ഉണ്ടാക്കി. Yes, you see here, he is the heir of all things. ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നു യേശു സകലത്തിന്റെയും അവകാശിയാണ്. In the book of Revelation, വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ chapter 5, അതിന് 5-ാം വാക്യം, verse 2. 5-ാം അധ്യായം 2-ാം വാക്യം. It's a scene in heaven. ഇത് സ്വർഗത്തിലെ ഒരു സന്ദർഭമാണ്. The angel proclaimed, "Who is worthy to open the scroll and to loose its seals?" അവിടെ ദൂതൻ ചോദിക്കുകയാണ്, ഈ പുസ്തകം തുറപ്പാനും അതിന്റെ മുദ്ര പൊട്ടിപ്പാനും യോഗ്യനാരുള്ളൂ? There was a big silence. അവിടെ വലിയൊരു മൗനതയുണ്ടായി. But the next verse 3 says, 3-ാമത്തെ വാക്യം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, "And no one in heaven or on the earth or under the earth was able to open the scroll or look into it." പുസ്തകം തുറപ്പാനോ നോക്കുവാനോ സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലും ഭൂമിക്ക് കീഴിലും ആർക്കും കഴിഞ്ഞില്ല എന്ന്. No one worthy. ആരും And യോഗ്യനായിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. it was, verse 5 says, it was Jesus, the Lion of the tribe of Judah, the root of David, has prevailed to open the scroll and to loose its 7 seals. 5-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കാണുന്നു, യഹൂദാ ഗോത്രത്തിലെ സിംഹവും ദാവീദിന്റെ വേരുമായവൻ പുസ്തകവും അതിന്റെ 7 മുദ്രയും തുറപ്പാൻ തക്കവണ്ണം ജയം പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന്. He is the only heir. അവൻ മാത്രമാണ് ഏക അവകാശി. Hallelujah. Hallelujah. And so he came forth to take the scroll and possess the earth because it was rightfully his. തന്റെ അവകാശമായതുകൊണ്ടാണ് യേശു മുൻപോട്ട് വന്ന് അതിന് യോഗ്യനായി ആ പുസ്തകം എടുത്ത് തുറക്കുവാൻ വന്നത്. Amen. Amen. Look at the Revelation chapter 11 verse 15. വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 11-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 15-ാം വാക്യം നോക്കിയേ. The 7th angel sounded, and there was a great voice in heaven saying, "The kingdom of this world is become the kingdom of our Lord and of his Christ, and he shall reign forever and ever." ആ 15-ാം വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്, ലോകരാജ്യത്വം നമ്മുടെ കർത്താവിനും അവന്റെ ക്രിസ്തുവിനും ആയി തീർന്നിരിക്കുന്നു, അവൻ എന്നേക്കും വാഴുമെന്ന്. Hallelujah. Hallelujah. The kingdom of this world is become kingdom of our Lord and his Christ. ലോകരാജ്യത്വം നമ്മുടെ കർത്താവിനും അവന്റെ ക്രിസ്തുവിനും ആയി തീർന്നിരിക്കുന്നു. Amen. Amen. Yes, the kingdom belongs to him. അതെ, ഈ രാജ്യം അത് കർത്താവിന്റെ സ്വന്തമാണ്. That is why we sing, "His kingdom shall reign over all the earth." Amen. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പാടുന്നത്, സകല രാജ്യങ്ങളുടെ മേലും ക്രിസ്തുവിന്റെ രാജ്യം വാഴുമെന്ന്. He is heir of all creation. അവൻ എല്ലാ സൃഷ്ടികളുടെയും He അവകാശിയാണ്. is sovereign. അവൻ He is സർവാധിപത്യമുള്ളവനാണ്. the creator. അവൻ സൃഷ്ടിതാവാണ്. He has absolute authority over everything. സകലത്തിന്റെ മേലും അധികാരം, പൂർണ്ണ അധികാരം ക്രിസ്തുവിനാണ്. That's what Jesus declared after resurrection, Matthew 28, "All authority in heaven and earth belongs to me," he said. അതുകൊണ്ടാണ് മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 28-ാം അധ്യായത്തിൽ യേശു ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത്, സകല അധികാരവും എനിക്ക് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്ന്. Amen. ആമേൻ. സ്വർഗ്ഗത്തിലും ഭൂമിയിലും. Amen. 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 What a mighty God we serve. എത്ര ശ്രേഷ്ഠനായ ഒരു ദൈവത്തെയാണ് നാം സേവിക്കുന്നത്. The one whom we believe and worship is a great God. നാം വിശ്വസിക്കുകയും ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ദൈവം അവൻ വലിയവനായ ദൈവമാണ്. Our God is great, നമ്മുടെ ദൈവം വലിയവൻ തന്നെ. greatly to be praised. അവൻ സ്തുതികൾക്ക് യോഗ്യനാണ്. Hallelujah. Hallelujah. He's got the authority over everything. സകലത്തിന്റെ മേലും അധികാരം ആ ദൈവത്തിന് If ലഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്. he's head to all, അവൻ സകലത്തിനും അവകാശിയാണെങ്കിൽ and as his children, അവന്റെ മക്കളായ നാമോ we are also co-heirs with Christ, or joint heirs with Christ. അവന്റെ മക്കളായ നാമം ക്രിസ്തുവോട് കൂടെ കൂട്ടവകാശികളാണ്. That's what Romans 8 verse 17 says. അതാണ് റോമർ 8:17 പറയുന്നത്. Amen. ആമേൻ. We are
co-heirs or joint heirs with Christ. നമ്മൾ ക്രിസ്തുവിന്റെ കൂടെ കൂട്ടവകാശികളാണ്. Amen. Amen. But to see the full picture, എന്നാൽ അതിന്റെ പൂർണ്ണത കാണണമെങ്കിൽ you need to read the full verse. നമ്മൾ ആ വാക്യം പൂർണ്ണമായിട്ട് We വായിക്കണം. all like that first part. അതിന്റെ ആദ്യ ഭാഗം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണ്. Whatever belongs to Jesus, ക്രിസ്തുവിന് എന്തൊക്കെ അവകാശമായിട്ടുണ്ടോ I also inherit that. ഞാനും അത് പൂർണ്ണമായി I'm കൈവശമാക്കുന്നു. a co-heir with Christ, ഞാൻ ക്രിസ്തുവിന്റെ കൂടെ കൂട്ടവകാശി, joint heir with Christ. അവന്റെ കൂടെ കൂട്ടവകാശി. Hallelujah. But read the full verse. എന്നാൽ ആ വാക്യം മുഴുവനായിട്ട് വായിക്കണം. 8:17 says, and since we are his children, we are his heirs. In fact, together with Christ, we are heirs of God's glory. But if we are to share his glory, we must also share his suffering. റോമർ 8:17 ഇങ്ങനെയാ പറയുന്നത്, നാം മക്കളെങ്കിലോ അവകാശികളുമാകുന്നു, ദൈവത്തിന്റെ അവകാശികളും ക്രിസ്തുവിന് കൂട്ടവകാശികളും തന്നെ. നാം അവനോട് കൂടെ തേജസ്കരിക്കപ്പെടേണ്ടതിന് അവനോട് കൂടെ കഷ്ടം അനുഭവിച്ചാൽ അത്രേ. Amen. Amen. Hallelujah. 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 And all those who belong to Jesus, we share with him in his glorious inheritance. യേശുവിന്റെ വകയായിരിക്കുന്ന നാം ഓരോരുത്തരും അവന്റെ മഹത്വപൂർണമായ അവകാശത്തിനും കൂട്ടവകാശികളാണ്. But just as it was for Jesus, our path to glory is also marked by suffering. ക്രിസ്തുവിനത് പ്രാപ്യമായതുപോലെ നമുക്കും ആ തേജസ്സിനെ പ്രാപിക്കണമെങ്കിൽ അതിന്റെ വഴി കഷ്ടതയിൽ കൂടി തന്നെയാണ്. When we strive to live righteously in a world dominated by sin, we will face difficulties. ഈ പാപം വാഴുന്ന ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുവാൻ നാം പരിശ്രമിക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ വെല്ലുവിളികളെ നേരിടും. That's what 2 Corinthians chapter 1 verse 5 says. അതാണ് 2 കൊരിന്ത്യർ 1:5 പറയുന്നത്. The more we suffer for Christ, the more God will shower us with his comfort through Christ. ക്രിസ്തുവിന്റെ കഷ്ടങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ പെരുകുന്നത് പോലെ തന്നെ ക്രിസ്തുവിനാൽ ഞങ്ങളുടെ ആശ്വാസവും പെരുകുന്നു. And Philippians chapter 1 verse 29. ഫിലിപ്പിയർ 1:29 വാക്യം. We are familiar with this verse. നമുക്ക് ഈ വാക്യം നന്നായിട്ട് അറിയാം. For you have been given not only the privilege of trusting in Christ, but also the privilege of suffering for him. അത് ദൈവം തന്നെ വെച്ചതാകുന്നു. ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിപ്പാൻ മാത്രമല്ല അവന് വേണ്ടി കഷ്ടം അനുഭവിപ്പാനും കൂടെ നമുക്ക് വരം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. My dear people of God, എൻ്റെ പ്രിയ ദൈവജനമേ, our God is all powerful. നമ്മുടെ ദൈവം സർവശക്തനായ ദൈവമാണ്. Amen. He's a great God. അവൻ വലിയവനായ ദൈവമാണ്. He's a good God. അവൻ നല്ല ദൈവമാണ്. Amen. Amen. And the point number 3, we see here Jesus Christ in relation to the unseen world. അദൃശ്യമായ ലോകവുമായിട്ടുള്ള യേശുവിന്റെ ബന്ധത്തെയാണ് നാം ഇവിടെ നോക്കുന്നത്. So verse 16, Colossians 1:16 says, for through him God created everything in the heavenly realms and on earth. He made the things which we can see and the things which we can't see, such as thrones, kingdoms, rulers, and authorities in the unseen world. Everything was created through him and for him. സ്വർഗത്തിലുള്ളതും ഭൂമിയിലുള്ളതും ദൃശ്യമായതും അദൃശ്യമായതും സിംഹാസനങ്ങളാകട്ടെ കർത്തൃത്വങ്ങളാകട്ടെ വാഴ്ചകളാകട്ടെ അധികാരങ്ങളാകട്ടെ സകലവും അവൻ മുഖാന്തരം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു. അവൻ മുഖാന്തരവും അവനായിട്ടും സകലവും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. Now here, we see here Jesus' authority over all negative cosmic powers. ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നു ലോകത്തിന്റെ മേൽ വാഴാൻ ശ്രമിക്കുന്ന എല്ലാ പൈശാചിക ശക്തികളുടെ മേലുമുള്ള ക്രിസ്തുവിന്റെ അധികാരത്തെ നാം കാണുകയാണ്. Says here they are all subjects of his creation. അവിടെ പറയുകയാണ് യേശുവിന്റെ വാഴ്ചയുടെ കീഴിലാണ് ഇവരൊക്കെ. For by him were all things created. അവനാലാണ് സകലവും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത്. That means Jesus made everything. അതിനർത്ഥം യേശുവാണ് എല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചത്. John 1:3 says that. യോഹന്നാൻ 1:3 ഇത് പറയുന്നു. All things were made through him, and without him was nothing that was made. സകലവും അവൻ മുഖാന്തരം ഉളവായതൊന്നും അവനെ കൂടാതെ ഉളവായതല്ല. That means the material world and the spiritual world all created by Jesus Christ. അതിനർത്ഥം ഭൗതികമാകുന്ന ലോകത്ത് നമ്മൾ കാണുന്ന സകല കാര്യങ്ങളും ദൃശ്യവും അദൃശ്യവും എല്ലാം യേശു സൃഷ്ടിച്ചതാണ്. Amen. But the thrones, dominions, kingdoms, authorities, principalities, powers, Christ is over all. സിംഹാസനങ്ങളാകട്ടെ കർത്തൃത്വങ്ങളാകട്ടെ വാഴ്ചകളാകട്ടെ അധികാരങ്ങളാകട്ടെ സകലവും അവൻ മുഖാന്തരം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു. ക്രിസ്തു ഇതിനൊക്കെ മീതെയാണ്. When we study the angelic realm, നമ്മൾ ആ ദൂതന്മാരുടെ ആ തലത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ they are an organized system, structure there. അവിടെ നല്ലൊരു ക്രമമോ അവിടെ കാണുന്നു നാം.
No, angels are involved in the human history. ദൂതന്മാര് മനുഷ്യ ചരിത്രത്തിൽ ഉടനീളം അവർ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. We see in the book of Daniel chapter 10 verse 13. ദാനിയേലിന്റെ പ്രവചനം 10-ാം അധ്യായം 13-ാം വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ ഇത് The കാണുന്നു. warring angel called Michael. അവിടെ മീഖായേൽ എന്ന സന്നാഹനായ ദൂതനെ കാണുന്നു. He's also called archangel. അവിടെ താൻ പ്രധാന ദൂതനെന്നും വിളിക്കപ്പെടുന്നു. Means he rules the angelic realm. അതിനർത്ഥം ആ ദൂത സഞ്ചയത്തെ നയിക്കുന്ന ഒരുവനാണ് ഈ മീഖായേൽ. There are also seraphim and cherubim. അതോടൊപ്പം തന്നെ സാറാഫുകളും കെരൂബുകളും ഉണ്ട് ദൂതന്മാരിൽ. They fills the worship role. അവര് ചെയ്യുന്ന ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് ആരാധകരാണ് അവർ. And there are also ministering spirits. അവിടെ ശുശ്രൂഷകരായിട്ടുള്ള ദൂതന്മാരുമുണ്ട്. That's what we read in Hebrews chapter 1 verse 14. അതാണ് എബ്രായർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം 1:14 നമ്മൾ കാണുന്നത്. Ministering spirits. അവിടെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നവരായ ദൂതന്മാർ. Spirits sent to care for people who will inherit salvation. That means angelic spirits that is here to help us as believers. വാസ്തവത്തിൽ രക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന വിശ്വാസികളെ സഹായിക്കുവാനായി നിയോഗിക്കപ്പെട്ട ദൂതന്മാർ. Amen. Amen. And God sent out the angels to care for his people. തന്റെ ജനത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങളെ സന്ധിക്കുവാനായി ദൈവം പലപ്പോഴും ദൂതന്മാരെ അയക്കുന്നതായി നാം വായിക്കുന്നു. Same time in Ephesians chapter 6 verse 12, അതേസമയം എഫേസ്യ ലേഖനം 6-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 12-ാം വാക്യത്തിൽ we see the ranks in the evil angelic realm also. ആ ദുഷ്ടാത്മ സേനയിലുമുള്ള ഒരു ക്രമത്തെ നാം അവിടെ കാണുന്നുണ്ട്. We see as principalities, powers and rulers of the darkness and the spiritual hosts of wickedness in the high places. അവിടെ നാം കാണുന്നു വാഴ്ചകളും അധികാരങ്ങളും അന്ധകാരത്തിന്റെ ലോകാധിപതികളും സർവ്വലോകത്തിലും ദുഷ്ടാത്മ സേന എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ആ വാചനത്തിൽ കാണുന്നു. What Paul is telling here to the church is, ഇവിടെ സഭയോട് പൗലോസ് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. angels, whether are elect angels or fallen angels, they have no power, no existence, no sustenance apart from the upholding power of Jesus Christ. ഇവിടെ പൗലോസ് പറയുകയാണ്, ദൈവത്തിന്റെ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുന്ന ദൂതന്മാരുണ്ട്, ദുഷ്ടാത്മ സേനയുണ്ട്, പിശാചിന്റെ ദൂതന്മാരുണ്ട്. ഇവരാരുമായിക്കൊള്ളട്ടെ, ഇതിന്റെ ഒക്കെ മീതെയാണ്, അതിന്റെ മേൽ വാഴുന്നവനാണ് നമ്മുടെ ക്രിസ്തു. Jesus Christ is superior to the angels. യേശു എല്ലാ ദൂതന്മാരെക്കാട്ടിലും മീതെയുള്ളവനാണ്. He made them. അവനാണ് അവരെ സൃഷ്ടിച്ചത്. And he is before them. അവൻ അവർക്ക് മുന്നമേ ഉണ്ട്. And they were made for him. ഈ ദൂതന്മാർ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത് പോലും ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടിയാണ്. Amen. ആമേൻ. Look at verse 17 of chapter 1 of Colossians. കൊലോസ്യ ലേഖനം 1:17 ശ്രദ്ധിച്ച്. Jesus, he existed before anything else and he holds all creation together. അവിടെ പറയുന്നു, യേശു സർവ്വത്തിനും മുമ്പേയുള്ളവൻ, അവൻ സകല സൃഷ്ടികളും സകലത്തിനും ആധാരമായിരിക്കുന്നു. Amen. ആമേൻ. You see, Jesus lived as God before he was ever known as Jesus. യേശുവായിട്ട് നമുക്ക് മുൻപിൽ വെളിപ്പെടുന്നതിന് മുൻപേ ദൈവമായിട്ട് യേശു നിലനിൽക്കുന്നു. Amen. Amen. Before he ever came into the world, he existed in the eternity past. യേശു ഭൂമിയിലേക്ക് ജഡം ധരിച്ചു വരുന്നതിന് മുൻപേ നിത്യതയിൽ യേശു നിലനിൽക്കുകയായിരുന്നു. We can see that in John chapter 17. During his prayer, we can see that. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 17-ാം അധ്യായം യേശുവിന്റെ ആ മഹാപുരോഹിത പ്രാർത്ഥനയിൽ നമുക്കത് കാണാൻ കഴിയും. While he was praying to the Father, ആ പിതാവിനോട് താൻ പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ verse 4 and 5, he says like this. അതിന് 4-5 വാക്യങ്ങൾ യേശു ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്. Father, I finished the work which you gave me to do. പിതാവേ, നീ എനിക്ക് ചെയ്യുവാൻ തന്ന പ്രവൃത്തി ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. Now restore me to the glory that I had with you before the world began. 5-ാം വാക്യത്തിൽ യേശു ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്, ഇപ്പോൾ പിതാവേ, ലോകം ഉണ്ടാകും മുൻപേ എനിക്ക് നിന്റെ അടുക്കൽ ഉണ്ടായിരുന്ന മഹത്വത്തിൽ എന്നെ നിന്റെ അടുക്കൽ മഹത്വപ്പെടുത്തണമേ. Amen. ആമേൻ. Hallelujah. Hallelujah. He is the Alpha and Omega. അവൻ ആൽഫയും ഒമേഗയുമാണ്. He is the pre-existing one. യേശു സകലത്തിന് മുൻപേ He ഉള്ളവനാണ്. was before all things. എല്ലാറ്റിനും മുൻപേ യേശു He ഉണ്ടായിരുന്നു. made all things. അവൻ സകലവും സൃഷ്ടിച്ചു. All made for him. സകലവും അവന് വേണ്ടി സൃഷ്ടിച്ചു. And he is the heir of all. അവൻ സകലത്തിന്റെയും അവകാശിയുമാണ്. What a mighty God we serve. നാം സേവിക്കുന്നത് എത്ര വലിയവനായ ദൈവത്തെയാണ്. Hallelujah. He Hallelujah. upholds all things by the power of his hand, power of his word. തന്റെ വചനത്താൽ അവൻ സകലത്തെയും നിലനിർത്തുന്നു. He holds the creation together. സൃഷ്ടിയെ മുഴുവൻ ഒരുമിച്ച് നിർത്തുന്നത് ക്രിസ്തുവാണ്. We see the upholding power of God. നാം കാണുന്നു ആ ദൈവത്തിന്റെ സകലവും നിലനിർത്തുവാനുള്ള ശക്തി. He upholds this earth.
അവൻ ഈ ഭൂമിയെ മുഴുവനും കൈപ്പിടിയിൽ He is ഒതുക്കുന്നു. the sustainer. അവൻ സകലത്തെ That's why നിലനിർത്തുന്നവനാണ്. we sing He's got the whole world in His hands. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പാടുന്നത് സർവ്വലോകവും അവന്റെ കൈപ്പിടിയിലാണെന്ന്. My dear people of God, അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയ ദൈവജനം, our life is hidden in Him. നമ്മുടെ ജീവിതം ക്രിസ്തുവിൽ That's മറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. what Colossians 3 says. അതാണ് കൊലോസ്യ ലേഖനം 3-ാം അധ്യായത്തിൽ We are പറയുന്നത്. in Him. നാം അവനിലാണ്. Hallelujah. Hallelujah. We are secure and sound. നാം സുരക്ഷിതരാണ്. Amen. ആമേൻ. Hallelujah. Hallelujah. Shall we lift up our hands and worship Him? നമ്മുടെ കരങ്ങളെ ഉയർത്തി ആ ദൈവത്തെ ഒന്ന് ആരാധിക്കാമോ? He is the great I am. അവൻ ഞാനാകുന്നു എന്ന് He പറഞ്ഞവൻ. cares for us. അവൻ നമുക്ക് വേണ്ടി കരുതുന്നവനാ. Shall I hear a loud hallelujah to that? അതിനൊരു ഹല്ലേലൂയ പറയാമോ? Amen. ആമേൻ. Hallelujah. If the earth's rotation slow down, we all would either burn or freeze. ഒരുപക്ഷെ ഭൂമിയുടെ കറക്കം ഒന്ന് വേഗത കുറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കരിഞ്ഞു പോയേക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മരവിച്ചു പോയേക്കാം. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. What a mighty God we serve. എത്ര ശ്രേഷ്ഠനായ ഒരു ദൈവത്തെ നാം He സേവിക്കുന്നത്. sustains the whole universe. ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ മുഴുവൻ കൈപ്പിടിയിൽ സുരക്ഷിതമായി കാക്കുന്ന കർത്താവ്. We see here His relation to God, ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നു ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ക്രിസ്തുവിന്റെ ബന്ധം, His relation to the universe, പ്രപഞ്ചവുമായിട്ടുള്ള യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ബന്ധം, and His relation to the unseen world. അദൃശ്യമായ ലോകവുമായിട്ടുള്ള യേശുവിന്റെ ബന്ധം. Our God is great. നമ്മുടെ ദൈവം വലിയവനാണ്. Jesus is above every name, every throne, every principalities and every powers. എല്ലാ നാമത്തിനും മീതെയാണ് യേശുവിന്റെ നാമം. എല്ലാ വാഴ്ചകൾക്കും അധികാരങ്ങൾക്കും ഒക്കെ മീതെയാണ് യേശു. That's what we read in Ephesians chapter 1 verse 21 and 23. അതാണ് എഫെസ്യ ലേഖനം 1-ന്റെ 22, 21, 23 വാക്യങ്ങൾ The വായിക്കുന്നത്. resurrected Christ, He is far above any ruler or authority or power or leader or anything else. ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നു സകല അധികാരത്തിനും ശക്തിക്കും കർത്തൃത്വത്തിനും ലോകത്തിലെ എല്ലാ വാഴ്ചയ്ക്കും മീതെയാണ് യേശു. Not only in this world but also in the world to come. ഈ ലോകത്തിൽ മാത്രമല്ല വരുവാനുള്ള ലോകത്തിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. God has put all things under the authority of Christ and made Him head over all things for the benefit of the church. സർവവും അവന്റെ കാൽ കീഴാക്കി വെച്ച് അവനെ സർവത്തിനും മീതെ തലയാക്കി എല്ലാറ്റിലും എല്ലാം നിറയ്ക്കുന്നതിന്റെ നിറവായിരിക്കുന്ന അവന്റെ ശരീരമായ സഭയ്ക്ക് കൊടുക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. So I'm concluding here ഞാൻ ഇവിടെ നിർത്തുകയാണ്. with the fourth point, 4-ാമത്തെ പോയിന്റ്, the relationship of Jesus to church. സഭയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട യേശുവിന്റെ ബന്ധം. Verse 18 of Colossians 1:18. കൊലോസ്യ ലേഖനം 1-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 18-ാമത്തെ And He വാക്യം. is the head of the body, the church, who is the beginning, the firstborn from the dead, that in all things He might have the preeminence. അവൻ സഭ എന്ന ശരീരത്തിന്റെ തലയാകുന്നു, സകലത്തിലും താൻ മുൻപനാകേണ്ടതിന് അവൻ ആരംഭവും മരിച്ചവരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് ആദ്യനായി Jesus എഴുന്നേറ്റവനുമാകുന്നു. Christ is supreme. യേശു സകലത്തിന്റെ മേലും There is സർവാധിപത്യമുള്ളവൻ, no other and no other. മറ്റാരുമില്ല. In all things He has preeminence. That means He is supreme, He is the greatest, and He is incomparable. യേശു സർവാധിപത്യമുള്ളവനാണ്, എല്ലാറ്റിനും മുൻപനാണ്, മുൻപേയുള്ളവനാണ്, അവന് തുലനം ചെയ്യാൻ മറ്റാരുമില്ല. Notice what it says here. He is the head of the body, the church. ഇവിടെ പറയുന്നു അവൻ സഭ എന്ന ശരീരത്തിന്റെ തലയാകുന്നു. That means He is our leader. അതിനർത്ഥം യേശുവാണ് നമ്മുടെ There നായകൻ. is no higher authority in the church than Jesus Christ. സഭയിൽ യേശു അല്ലാതെ മറ്റൊരധികാരവുമില്ല. He is the one who gave birth to the church. സഭയ്ക്ക് ആരംഭം കുറിച്ചത് യേശുവാണ്. He said in Matthew 16, I will build my church and the gates of hell shall not prevail against it. മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 16-ാം അധ്യായത്തിൽ യേശു ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, ഞാൻ എൻ്റെ സഭയെ പണിയും, പാതാള ഗോപുരങ്ങൾ അതിനെ ജയിക്കുകയില്ല. So He gave birth to the church and He gave life to the church and He guides or He leads the church. സഭയ്ക്ക് ജന്മം നൽകിയത് യേശുവാണ്, സഭയെ നയിക്കുന്നത് യേശുവാണ്, സഭയെ വഴി നടത്തുന്നതും ജീവൻ നൽകുന്നതും യേശുവാണ്. Amen. ആമേൻ. He is unique, അതെ, യേശു പ്രത്യേകത നിറഞ്ഞവനാണ്. incomparable and matchless. മറ്റാരുമായി യേശുവിനെ തുലനം ചെയ്യുവാൻ കഴിയില്ല. All we need is Jesus Christ. നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന ഏറ്റവും വലിയത് യേശുവാണ്. And Colossians 2 verse 9 and 10 says, in Him, for in Him dwells all the fullness of God in the bodily form. ആ കൊലോസ്യ ലേഖനം 2-ന്റെ 9-ഉം 10-ഉം വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, അവനിലല്ലോ ദൈവത്തിന്റെ സർവ്വസമ്പൂർണ്ണതയും ദേഹരൂപമായി വസിക്കുന്നത്. Verse 10 says, you, the church, we are
complete in Him means you have fullness of life in Him. 10ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്, നിങ്ങൾ പരിപൂർണരായിരിക്കുന്നു. അതിനർത്ഥം ജീവന്റെ പൂർണ്ണത നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. In Him we have the fullness. ആ ക്രിസ്തുവിൽ കൂടിയാണ് പരിപൂർണത ലഭിക്കുന്നത്. Out of His fullness we received grace upon grace. അവന്റെ പരിപൂർണതയിൽ നിന്നാണ് കൃപമേൽ കൃപ നാം പ്രാപിക്കുന്നത്. I'm closing here. What a mighty God we serve. ഞാൻ ഇവിടെ നിർത്തുകയാണ്. എത്ര വലിയവനായ ദൈവത്തെയാണ് നാം സേവിക്കുന്നത്. Jesus Christ, in whom we believe and we worship, is great God. നാം സേവിക്കുന്ന ആരാധിക്കുന്ന ക്രിസ്തു അവൻ വലിയവനായ ദൈവമാണ്. He cares for us. അവൻ നമുക്ക് വേണ്ടി He കരുതുന്നവനാണ്. loves us. He sustains us. അവൻ നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്നു, നമ്മളെ നിലനിർത്തുന്നു. He provides for us and protects us. അവൻ നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കുന്നു, നമ്മളെ സംരക്ഷിക്കുന്നു. Only He can do that. ദൈവത്തിന് മാത്രമേ, യേശുവിന് മാത്രമേ ഇത് ചെയ്യാൻ Even in the കഴിയൂ. midst of all this crisis that is happening in the world, ലോകത്തിൽ ഇന്ന് നടക്കുന്ന എല്ലാ പ്രതിസന്ധിയുടെ മധ്യേയും He's sustaining us. യേശു നമ്മളെ He is പുലർത്തുകയാണ്. providing for us. അവൻ നമുക്ക് വേണ്ടി His കരുതുകയാണ്. divine protection is upon us. അവന്റെ ആ വലിയ സംരക്ഷണം നമ്മുടെ മേലുണ്ട്. Amen. Amen. And only He can do that. യേശുവിന് മാത്രമേ ഇത് ചെയ്യാൻ That's കഴിയൂ. the point today. Amen. അതാണ് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളോട് പറയുന്ന പ്രധാന Why? കാര്യം. Because He is the creator of all. അതിന് കാരണം എന്താണ്? യേശുവാണ് സകലത്തിന്റെയും സൃഷ്ടിതാവ്. Why? Because He is the inheritor of all. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ യേശു സകലത്തിന്റെയും അവകാശിയാണ്. Why? Because He upholds and He sustains this universe. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ മുഴുവൻ സൂക്ഷിക്കുകയും സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ യേശുവാണ്. Why? Because He is above all powers. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ എല്ലാറ്റിനും മീതെ ശക്തിയുള്ളവനാണ് യേശു. Amen. ആമേൻ. And He is the head of the church. യേശു സഭയുടെ തല കൂടിയാണ്. He is our leader, our master. നമ്മുടെ നായകനും നമ്മുടെ യജമാനനും യേശു തന്നെയാണ്. We don't need to worry about anything, ഒന്നിനെ കുറിച്ച് നാം ഭാരപ്പെടേണ്ടതായിട്ടില്ല. but in everything we should give Him thanks. എല്ലാറ്റിലും ക്രിസ്തുവിന് നമ്മൾ സ്തോത്രം കരയറ്റുക, നന്ദി പറയുക, Pray without ceasing. ഇടവിടാതെ പ്രാർത്ഥിക്കുക, Rejoice in the Lord. കർത്താവിൽ എപ്പോഴും ആനന്ദിക്കുക, In everything give thanks. എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളിലും കർത്താവിന് സ്തോത്രം കരയറ്റുക. Same God who provided for our forefathers in the wilderness, He is our provider too. ആ മരുഭൂമിയിൽ നമ്മുടെ പൂർവ്വപിതാക്കന്മാർക്ക് വേണ്ടി കരുതിയ അതേ ദൈവമാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടിയും കരുതുന്നത്. Same God who protected Shadrach, Meshach and Abednego in the fiery furnace, He will protect us too. ആ തീച്ചുളയിൽ ശദ്രക്കിനെയും മേശക്കിനെയും അബേദ്നെഗോഗിനെയും സൂക്ഷിച്ച ആ ദൈവം നമ്മെയും ഇന്ന് സൂക്ഷിക്കും. Our Jesus will lead us in triumphant victory in every place and in every time. എല്ലായ്പ്പോഴും എല്ലായിടത്തും നമ്മളെ ജയോത്സവമായി നമ്മുടെ യേശു കർത്താവ് വഴി നടത്തും. If anyone here listening me today who have never received Jesus Christ as your Lord and Savior, make Him your Lord and Savior today. എന്നെ കേൾക്കുന്ന ആരെങ്കിലും യേശുവിനെ നിങ്ങളുടെ രക്ഷകനും കർത്താവുമായി സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഇന്ന് തന്നെ യേശുവിനെ നിങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവും കർത്താവുമായി If സ്വീകരിച്ചാൽ, you want to do that now, close your eyes നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യുവാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകൾ ദയവായി അടയ്ക്കണമേ. and pray with me. എന്നോടൊപ്പം പ്രാർത്ഥിച്ചാലും. Jesus Christ, യേശു കർത്താവേ, I believe ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു you are a living God, അങ്ങ് ജീവനുള്ള ദൈവമാണെന്ന് all വിശ്വസിക്കുന്നു. powerful God, അങ്ങ് സർവശക്തനാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. and you came here to save me. അങ്ങ് എന്നെ രക്ഷിക്കുവാൻ വേണ്ടി വന്നെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. You took the form of a man. യേശുവേ, അങ്ങ് ജഡം ധരിച്ചു വന്നല്ലോ. You become man to die for my sin. എന്റെ പാപങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അങ്ങ് മരിച്ചല്ലോ. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. Jesus, I believe in you. യേശുവേ, ഞാൻ അങ്ങിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു. On the third day you rose again അങ്ങ് മൂന്നാം നാൾ മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റുവല്ലോ. and you are alive. അങ്ങ് ജീവിക്കുന്നത് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. Jesus, യേശുവേ, I am a sinner. ഞാനൊരു പാപിയാണ്, ഞാൻ സമ്മതിക്കുന്നു. I need you. എനിക്ക് അങ്ങേ ആവശ്യമാണ്. Come into my life. എന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് അങ്ങ് വരണമേ. I believe ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു you കർത്താവേ, came from heaven. അങ്ങ് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് വന്നുവെന്നും You died on the cross അങ്ങ് ക്രൂശിൽ മരിച്ചുവെന്നും for my sin. എന്റെ പാപങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണെന്ന് I believe in you. ഞാൻ അങ്ങിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു. I confess ഞാൻ ഇന്ന് ഏറ്റു പറയുകയാണ്. and make you my Lord. അങ്ങേ എന്റെ കർത്താവാക്കുകയാണ്. I repent of my sins. ഞാൻ എന്റെ പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് മനസ്സ് I തിരിയുകയാണ്. will follow you. ഞാൻ അങ്ങേ മാത്രം അനുഗമിക്കും. Fill me with your Holy Spirit. അങ്ങയുടെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ എന്നെ നിറയ്ക്കണമേ. Cleanse me with your precious blood അങ്ങയുടെ രക്തത്താൽ എന്നെ കഴുകണമേ. and make me your child. അങ്ങയുടെ മകനായി മകളായി എന്നെ മാറ്റണം. I will live only for you. ഞാൻ അങ്ങയ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ജീവിക്കും. Thank you for hearing my prayer. എന്റെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിനായി നന്ദി. In Jesus' name.
യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ. Amen. ആമേൻ. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. If you have said this prayer, നിങ്ങൾ ഈ പ്രാർത്ഥന പ്രാർത്ഥിച്ചുവെങ്കിൽ you are a child of God. തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ പൈതലായി തീർന്നു. Now read the Bible ഇപ്പോൾ മുതൽ ബൈബിൾ വായിക്കുക, and follow Him. യേശുവിനെ അനുഗമിക്കുക, Obey His commandments. അവന്റെ കൽപ്പനകളെ അനുസരിച്ചാൽ Hold on to Him. അവനെ മുറുകെ പിടിക്കുക, Worship Him. അവനെ മാത്രം ആരാധിക്കുക. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. All those who have listening to me throughout this last hour, ഈ കഴിഞ്ഞ ഒരു മണിക്കൂർ എന്നെ ശ്രദ്ധയോടെ കേട്ട എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരുമേ, my dear people of God, എന്റെ പ്രിയ ദൈവജനമേ, our Jesus is great, നമ്മുടെ യേശു വലിയവനാണ്, all powerful, അവൻ സർവശക്തനാണ്, all knowing, അവൻ എല്ലാം അറിയുന്നവനാണ്, all powerful God. അവൻ സർവശക്തനായ Nothing is ദൈവമാണ്, impossible. അവന് with Him. കഴിയാത്തതായിട്ടൊന്നുമില്ല. Amen. ആമേൻ. And we are complete in Him. നാം അവനിൽ പൂർണ്ണരാണ്. Hallelujah. Hallelujah. We just need to follow simple biblical spiritual disciplines. ആത്മീകമാകുന്ന ലളിതമാകുന്ന വചനപ്രകാരമുള്ള അച്ചടക്കങ്ങളെ നാം പാലിച്ചാൽ മാത്രം മതി. When we follow the spiritual disciplines, നമ്മൾ ഈ ആത്മീയ അച്ചടക്കങ്ങൾ പിന്തുടർന്നാൽ we remain in Him. നമ്മൾ തീർച്ചയായും ക്രിസ്തുവിൽ വസിക്കുകയാണ്. Hallelujah. Hallelujah. And when we remain in Him, നമ്മൾ ക്രിസ്തുവിൽ വസിക്കുമ്പോൾ we will become fruitful. നമ്മൾ ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കാൻ We will be തുടങ്ങും. disciples. നമ്മൾ ശിഷ്യരായിത്തീരും. Hallelujah. Hallelujah. And when Jesus comes യേശു മടങ്ങി the വരുമ്പോൾ, second time, ആ രണ്ടാം പ്രാവശ്യം മടങ്ങി we വരുമ്പോൾ will go with Him. നാം അവനോട് കൂടെ പോകുവാനിടയാകും. What a blessed hope എത്ര ഭാഗ്യകരമായ പ്രത്യാശ we have in our Lord Jesus Christ. നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യാശയാണല്ലോ യേശുവിലുള്ളത്. So God bless you. അതുകൊണ്ട് ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. Have a beautiful week with Jesus. അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു ആഴ്ച യേശുവിനോടൊപ്പം ലഭ്യമാണ്. Live for Him. യേശുവിന് വേണ്ടി ജീവിച്ചാലും Serve Him. അവനെ മാത്രം സേവിക്കുക. Share His love to others. അവന്റെ സ്നേഹം മറ്റുള്ളവരുമായി പങ്കുവെക്കുക. Fulfill God's purpose. കർത്താവിന്റെ പദ്ധതികളെ നിങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കുക. God bless you all. ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. Amen. ആമേൻ. നമ്മൾ കേട്ട തിരുവചനത്തിനായി നമുക്ക് ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയാം. സ്വർഗത്തിലുള്ളതും ഭൂമിയിലുള്ളതും ദൃശ്യമായതും അദൃശ്യമായതും വാഴ്ചകളാകട്ടെ, അധികാരങ്ങളാകട്ടെ, കർത്തൃത്വങ്ങളാകട്ടെ, സകലവും യേശുക്രിസ്തു മുഖാന്തരം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു. നമ്മളെ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ വേണ്ടിയാണ്. We were created to honor and worship Him, to bless and praise Him, to love and serve Him, and to be with Him forever. യേശുവിനോടുകൂടെ ജീവിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് ദൈവം നമ്മളെ ഈ ഭൂലോകത്തിൽ ആക്കി വച്ചിരിക്കുന്നത്. ആ യേശുവുമായിട്ട് നല്ലൊരു ബന്ധത്തിലേക്ക് വന്ന് കർത്താവിൻ്റെ വരവിന് വേണ്ടി ഒരുങ്ങുവാൻ ദൈവമായ കർത്താവ് നമ്മെ സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ. നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് പാടി ആ വലിയവനായ യേശുവിനെ, മഹത്വമായ യേശുവിനെ നമുക്ക് പാടി മഹത്വപ്പെടുത്താം. യേശുവെ പോലാരുമില്ല, യേശുവെ പോലാരുമില്ല, യേശുവെ പോലാരുമില്ല, യേശുവെ പോലാരുമില്ല. സ്വർഗ്ഗത്തിലും ഭൂമിയിലും നിനക്കു തുല്യനായ, സ്വർഗ്ഗത്തിലും ഭൂമിയിലും നിനക്കു തുല്യനായ കർത്താവേ, ദേവന്മാരിൽ നിനക്കു തുല്യനായ, സ്വർഗ്ഗത്തിലും ഭൂമിയിലും നിനക്കു തുല്യനായ കർത്താവേ, ദേവന്മാരിൽ നിനക്കു തുല്യനായ, സ്വർഗ്ഗത്തിലും ഭൂമിയിലും നിനക്കു തുല്യനായ. യേശുവെ പോലാരുമില്ല, യേശുവെ പോലാരുമില്ല, യേശുവെ പോലാരുമില്ല, യേശുവെ പോലാരുമില്ല. സ്വർഗ്ഗത്തിലും ഭൂമിയിലും നിനക്കു തുല്യനായ, സ്വർഗ്ഗത്തിലും ഭൂമിയിലും നിനക്കു തുല്യനായ. പാപത്തിൻ കറകൾ പോക്കാൻ പാവന രക്തം ചിന്തി, പാപത്തിൻ കറകൾ പോക്കാൻ പാവന രക്തം ചിന്തി. അങ്ങെ പോലെ ആരുമില്ല, യാഗമായി തീർന്നവനേ, അങ്ങെ പോലെ ആരുമില്ല, യാഗമായി തീർന്നവനേ. യേശുവെ പോലാരുമില്ല,
തകർത്തു, മരണത്തിൻ പാശങ്ങൾ അഴിച്ചു, പാതാള ഗോപുരം തകർത്തു. അങ്ങേ പോലെ ആരുമില്ല, ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റവനെ. അങ്ങേ പോലെ ആരുമില്ല, ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റവനെ. യേശുവെ പോലാരുമില്ല, യേശുവെ പോലാരുമില്ല, യേശുവെ പോലാരുമില്ല, യേശുവെ പോലാരുമില്ല. സ്വർഗ്ഗത്തിലും ഭൂമിയിലും നിനക്ക് തുല്യനായ, സ്വർഗ്ഗത്തിലും ഭൂമിയിലും നിനക്ക് തുല്യനായ കർത്താവേ, ദേവന്മാരിൽ നിനക്ക് തുല്യനായ, സ്വർഗ്ഗത്തിലും ഭൂമിയിലും നിനക്ക് തുല്യനായ കർത്താവേ, ദേവന്മാരിൽ നിനക്ക് തുല്യനായ, സ്വർഗ്ഗത്തിലും ഭൂമിയിലും നിനക്ക് തുല്യനായ. യേശുവെ പോലാരുമില്ല, യേശുവെ പോലാരുമില്ല, യേശുവെ പോലാരുമില്ല, യേശുവെ പോലാരുമില്ല. സ്വർഗ്ഗത്തിലും ഭൂമിയിലും നിനക്ക് തുല്യനായ, സ്വർഗ്ഗത്തിലും ഭൂമിയിലും നിനക്ക് തുല്യനായ, സ്വർഗ്ഗത്തിലും ഭൂമിയിലും നിനക്ക് തുല്യനായ. സ്വർഗീയ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ, ഈ നല്ല അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ദിവസത്തിനായി ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ച് അങ്ങയുടെ സന്നിധിയിൽ കടന്നു വരുവാൻ, പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ, ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം കേൾക്കുവാൻ, ആരാധിപ്പാൻ എല്ലാം തന്ന ദൈവ കൃപയ്ക്കായി ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് നന്ദി പറയുന്നു. വചനം കേട്ട അങ്ങയുടെ മക്കളെ എല്ലാം കർത്താവ് ധാരാളമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കണമേ. സകലത്തിലും ഒരു ശുഭമായും സുഖമായും ഇരിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ കേട്ട തിരുവചനം പോലെ ഞങ്ങൾക്ക് ജീവിപ്പാൻ, അങ്ങേ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴും മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ, യേശു ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി ജീവിപ്പാൻ, അങ്ങേ പോലെ ആയിത്തീരുവാൻ അങ്ങ് ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും സഹായിക്കുമാറാകണമേ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. എല്ലാ ബഹുമാനവും പുകഴ്ചയും എല്ലാ മഹത്വവും ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ജീവനെ തന്ന ഞങ്ങളുടെ രക്ഷകനും നാഥനുമായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കൃപയോടെ കേൾക്കണം സ്വർഗീയ നല്ല പിതാവേ, ആമേൻ. കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കൃപയും പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹവും ആശ്വസിപ്പിച്ച് വഴി നടത്തുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ കൂട്ടായ്മയും നാം ഓരോരുത്തരോടും ലോകമെങ്ങുമുള്ള സകല വിശ്വാസികളോടും ദൈവമക്കളോടും കൂടെ കർത്താവിൻ്റെ വരവരെ ഉണ്ടായിരിക്കുമാറാകട്ടെ. ആമേൻ, ആമേൻ, ആമേൻ. You are precious for Jesus. See you all tomorrow morning, 7 a.m.